हरिओम साथे आजना विडियोनी अंदर जीवंतिका व्रतनी वार्ता सांभळीशुं। जीवंतिका मातानुं व्रत एनी रीत छे। आ व्रतनी शरूआत श्रावण मासना पहला शुक्रवारे थाय छे। कोई तकलीफ होय तो बीजा शुक्रवारेथी पण करी शकाय छे। व्रत करनारे सवारे उठीने स्नान करवुं, 5 दिवेटनो दीवो करवो, भक्तिभावपूर्वक वंदन करी भगवाननी प्रार्थना करवी, पाटला पर दीवो मूकी पत्र पुष्प चोखा कंकु वगैरह जीवंतिका देवीનું પૂજન કરવું અને કથા વાર્તા કરવી। એ દિવસે પીળા વસ્ત્રો પહેરવા નહીં અને પીળી વસ્તુ પણ ખાવી નહીં અથવા તો તેને અડવું નહીં। ઘણા વર્ષો પહેલાની એક વાત છે। એ વખતે લલિત નામનો એક રાજા હતો અને એ રાજાને એક રાણી હતી, એનું નામ હતું લલિતા દેવી। राजा अने राणी सर्व वाते सुखी हता, परंतु एक वाते दुखी हता। एमने शेर माटीनी खोट हती। एमने एक संतान नहोतुं अने तेथी एनी चिंतामां ते राणी अर्धी थती जती हती। एक दिवसनी वात छे। राणी उदास चेहरे पोताना मेलना झरूखा पर बैठी छे। एवामां राणीनी एक दासी त्यां आगळ आवी चढ़ी। त्यां दासीए सुहाणीनुं काम करती हती अने ए दासी सुहाणी हती। आ दासीए राणीने चिंतामां बेठेલું જોઈ અને કહ્યું છે કે રાણીબા, તમે શા માટે આટલી બધી ચિંતા કરો છો? તમે આજ્ઞા કરો તો હું હમણાં ઉપાય બતાવું। એટલે રાણી કહે છે, બોલ બોલ દાસી બોલ, શો ઉપાય છે? દાસી ધીમેથી બોલી છે। राणीना कानमा कह્યું, जोहो राणीबा, गाममां एक ब्राह्मणने 5मो महीनो जाय छे अने ते सगर्भा छे, तो एवो ढोंग आजथी शरू करी दो के तमे सगर्भा छो एटले पछीनुं काम हूँ संभाळी लईश। दासीनी आ वात राणीने गळे उतरी गई अने पोते गर्भवती छे एवी वात फैलावा मांडी। आ वातने 7 महीना वीती गया। त्या ब्राह्मणीय मधराते दासीने तेड़ावी। मधराते ब्राह्मणीय पुत्रने जन्म आप्यो। आ पुत्रने छानी मानी लईने दासी रवाना थई गई अने राणीना ओरडानी पाछली बारीएथी दाखल थई बाळक राणीने आप्युं। राणी तो राजी राजी थई गई। सवारमां आखा राजमहेलमां समाचार फैलाई गया के राणीए कुंवरने जन्म आप्यो छे, राणीए कुंवरने जन्म आप्यो छे। एटले आनंद आनंद छवाई गयो। आम राणीनुं वाज्यामेणुं टळ्युं। परंतु दासी जेनो दीकरो लावी थी ए ब्राह्मणी तो देवी जीवंतिका मानुं व्रत करती हती। एटले देवी एना बाळकनी रक्षण करवा माटे राणीना महेलमां पण आवी पहोंच्या छे। ज्यां कुंवर ऊंघतो होय त्यारे देवी एना ओशिंगा पासे बैठा होय। ज्यारे कुंवर रमतो होय त्यारे पण देवी एनी रक्षा करता होय। कुंवर ज्यां पण जाय त्यां जीवंतिका देवी तेनुं रक्षण करे छे। एम करता करता दिवसों पछी महीनाओ वीतवा लाग्या। समयने जता क्यां घणी वार थाय। वर्षोना वर्षो वीती गया। कुंवर तो मोटो थयो। एनुं नाम पाड्युं विजय कुमार। राजा ललित कुमार अवसान पाम्यो एटले विजय कुमार गादीए बैठो अने राजा बन्यो। राजा तो भारे दयाळु हतो। राजा विजय कुमार एना पितानुं श्राद्ध करवा माटे गयाजी जवा નીકળ્યો। रस्तामां एक वाणियानुं घर आव्युं। ए वाणियाने घेर तेओ रातवासो रह्या। आ वाणियाने 6 बाळको थया अने 6 बाळको वारा फरती छठीना दिवसे मरण पामता हता। आजे 7मा बाळकनी छठी हती अने विधात्री लेख लखवा आववाना हता अने विजय कुमारनुं रक्षण करवा माटे जीवंतिका देवी पण त्यां हाजर हता। मधरात थई छे। मधरात थता वाणियाने त्यां विधात्री पधार्या छे एटले जीवंतिका माताए आडुं त्रिशूल धर्युं अने विधात्रीने रोक्या छे। देवी विधात्री, तमे અહીં ક્યાંથી આવ્યા? ત્યારે દેવી બોલે, વિધાત્રી બોલે છે, હું વાણિયાના દીકરાની આજે છઠ્ઠી છે એટલે એના લેખ લખવા આવી છું। અચ્છા તો બહેન, શું લખશો લેખમાં? એ જ કે કાલે સવારે તમારો દીકરો મરણ પામશે, આવા લેખ છે વાણિયાના દીકરાને। એટલે જીવંતિકા દેવી ના પાડે છે કે નાના વિધાત્રી, એવું તમારાથી ન લખાય। હું તમારી મોટી બહેન છું, અહીં હાજર હોઉં અને તમે એવું આવું અમંગલ લખી શકો?
અંતે વિધાત્રીએ જીવંતિકા દેવીની વાત માની દીર્ઘાયુ લખી ચાલતા થયા. સવાર પડી વાણિયાએ પોતાના દીકરાને જીવતો જોયો અને નવાઈ પામ્યો. તેઓ રાજીના રેડ થઈ ગયા. તેઓ આ વિજયકુમારને શુભ પગલાં માન્યા, તેઓને મંગલકારી માન્યા છે. એમની સભરા એમણે ખૂબ જ આભારપૂર્વક કરવા માંડી છે. અંતે વિજયકુમાર ગંગાજી ગયા, પરંતુ વાણીએ વળતા પોતાના ઘેર થઈ જવાનું વચન લીધું હતું અને વિજયકુમાર ગયાજી જવા રવાના થયા. વિજયકુમાર ગયાજી ગયા અને ત્યાં શ્રાદ્ધ કર્મ કર્યું. પિંડ આપવા માથે હાથ કર્યો, પણ તેને તો એકને બદલે બબે હાથ દેખાયા. આમ થવાનું કારણ શું? આ થવાનું કારણ એણે પંડિતોને પણ પૂછ્યું, પરંતુ પંડિતો પણ એનો કંઈ જવાબ આપી શક્યા નહીં. આમાં બીજો હાથ કોઈ દેવીનો હાથ જેવો દેખાતો હતો. વિજયકુમાર શ્રાદ્ધ ક્રિયા પતાવીને પાછા વળ્યા અને વળતા વચન આપ્યા પ્રમાણે પહેલાં વાણિયાને ત્યાં રાત રોકાણા. ત્યારે વાણિયાના બીજા દીકરાની છઠ્ઠી હતી. અડધી રાત થઈ અને વિધાત્રી આવ્યા. આ વખતે પણ જીવંતિકા માતાએ એની દીર્ઘાયુ લખવાનું કહ્યું હતું. એ વખતે વિજયકુમારની ઊંઘ ઉડી ગઈ અને બંને દેવીઓની વાત તો સાંભળતો જાગતો પડી રહ્યો હતો. જ્યારે જીવંતિકા દેવી કહી રહ્યા હતા કે હે વિધાત્રી, આ રાજકુમારની માતા વર્ષોથી મારું શુક્રવારનું વ્રત કરે છે. પીળું વસ્ત્ર અને પીળા અલંકારો પહેરતી નથી, ચોખાના પાણીથી પણ ઓળંગતી નથી, એટલે મારે એનું રક્ષણ કરવું પડે છે. એ જાય ત્યારે મારે જવું પડે છે. આજે આ વાણિયાને ત્યાં એનો વાસ છે, તો મારો પણ વાસ છે. તો વાણિયાનું અઘટિત મારે શા માટે થવા જવું જોઈએ? હું તારી મોટી બહેન છું, તારો મારી વિનંતી પાળવી પડશે. ભલે કહી વિધાત્રી એના લેખ દીર્ઘાયુ લખ્યા. વાણીએ સવારે ઉઠીને જોયું તો આ બીજો દીકરો પણ જીવતો જણાયો અને લાગ્યું કે આ વિજયકુમાર નક્કી કોઈ મહાન પુરુષ છે. બીજે દિવસે વિજયકુમારને વિદાય માગી ત્યારે વાણિયાએ એમને આનંદથી વિદાય આપી છે. થોડા દિવસોમાં વિજયકુમાર રાજમહેલમાં પાછા આવ્યા. આવીને એમણે રાણીને પૂછ્યું, બા તમે કયું વ્રત કરો છો? એટલે રાણીએ કહ્યું, બેટા હું એકય વ્રત કરતી નથી. આ સાંભળી વિજયકુમારને નવાઈ લાગી, પણ એને એનો આખો ભેદ ઉકેલવાનો ઉપાય મળી ગયો. શ્રાવણ મહિનો આવ્યો અને એ મહિનાનો પહેલો શુક્રવાર આવ્યો. એ દિવસે રાજા વિજયકુમાર આખા નગરમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો. આજે નગરની તમામ સ્ત્રીઓ પીળા વસ્ત્રો પહેરીને જમવા આવવાનું છે, કોઈએ ઘેર રહેવાનું નથી. એવામાં એક દાસી સમાચાર લાવી કે હે, એક બ્રાહ્મણી છે, આબાની ના પાડે છે અને જીવંતિકા દેવીનું વ્રત છે, એટલે પીળા વસ્ત્રો પહેરી અને આબાની ના પાડે છે. પીળા વસ્ત્રોને હાથ પણ નથી લગાડતી. એટલે રાજા વિજયકુમાર આખી વાત સમજી ગયા. એણે બ્રાહ્મણી માટે લાલ વસ્ત્રો મોકલ્યા. આમ વિજયકુમાર એની માતાને ઓળખી ગયા. ત્યારથી ગોરાણી રાજમહેલમાં રહેવા લાગ્યા. જીવંતિકા માતાના વ્રત પ્રભાવથી ગોરાણીને પોતાનો ખોવાયેલો પુત્ર પાછો મળ્યો અને માતાજીએ એનું રક્ષણ કર્યું. એવી જ રીતે આ વ્રત કરનારના બાળકોનું રક્ષણ કરજો, એમને સુખ સંપત્તિ મળજો અને એમની ફળ એવા સૌને ફળજો. જય જીવંતિકા દેવી. હરિઓમ. હર હર મહાદેવ.